اختیار آپ کے بقول نہیں ہے تو کیا میں اس شہر کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں میں بڑا مالدار ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، میں پیسے بنانے نہیں آیا۔ اگر اللہ نے مجھے صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے، تو میں اسی لیے اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس شہر کے وہ لوگ جو بے یار و مددگار چھوڑ دیے گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میرے شہر کی مائیں بہنیں، خاص طور پہ جو بہنیں اور بھائی انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا یہ سمجھیں کہ جس کا بازو کٹ گیا، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، آج اگر کوئی آ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے جس میں حکومت کا پیسہ نہ ہو، ٹیکس پیئر کا پیسہ نہ ہو، اگر آ کر ان کی داد رسی کر رہا ہے اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، تو آپ بھی آئیں میرے ساتھ اور اس آواز کا حصہ بنیں۔ آج جس طرح اسمارٹ سٹی والے ہمارے ساتھ حصہ بنے ہیں، اس شہر کے ڈمپر تلے کچلے جانے والے معصوم شہریوں کے لیے اپنا حق ادا کر رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساتھ دینے کے بجائے اگر ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں افطار ڈنر کرا رہے ہیں اس پر اعتراض، موٹر سائیکل موٹر بائک دینے پہ اعتراض، آج تو آئی ٹی پہ بھی اعتراض، لیکن نہ تو میں ان اعتراضات کو سنتا ہوں، نہ ہی میں آپ کے اعتراض سے ان کاموں سے رکوں گا۔ ہم آئی ٹی بھی پڑھائیں گے، ہم آئی ٹی پورے سندھ کے 6 اضلاع میں کھولیں گے، ہم موٹر بائکس بھی بانٹیں گے، اور جو ڈمپر تلے کچلا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، ان کے میں گھروں پر بھی جاؤں گا۔ جس کو اعتراض ہوتا ہے ہوتا رہے، درست یا غلط؟ یہ انسانی ہمدردی کا معاملہ ہے، اس شہر کے بیٹے ہونے کا معاملہ ہے، اور جو میں نے کہا کہ اس شہر کے جو بھائی اور بہنیں ہیں، گورنر ان کا بھائی ہے، اور ایک بھائی کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے اگر مسائل ہوں تو ان کے گھر آئے اور ان کے گھر آ کر ان کے ساتھ ان کے غم میں کھڑا ہو۔ یہ کام میں کرتا رہوں گا۔ اور جہاں تک بات تھی کراچی کی ڈیولپمنٹ کی، تو کیونکہ میڈیا موجود ہے تو میں بتا دوں کہ کراچی میرا شہر بھی ہے، صوبہ بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، لیکن 100 ارب روپے کا خط میں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھ دیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پہلے آڈٹ ہوگا، پہلے کلک کا بھی آڈٹ ہوگا، باقی اکاؤنٹس کے بھی پیسے بتائے جائیں کہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا ہے کہ کراچی بڑے دنوں سے اس کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمیں وفاق سے بھی اسکیمیں چاہیے، لیکن اگر میئر کراچی جو کہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر اس نے مجھے 20 دفعہ یاد دلایا تو میں نے خط لکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ پیسے بھی آئیں گے، لیکن اس کی مانیٹرنگ ہو اور صحیح اسکیموں میں صحیح جگہ خرچ ہوں، اس کے لیے میں نے آج خط لکھ دیا ہے تاکہ کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں تاخیر نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی مل جل کر ہم سب اس شہر کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ آج میں اس علاقے میں آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ پریشان ہیں، بجلی نہ آنے پر روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، پانی کی کمی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جہاں جہاں آواز اٹھا سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی آواز اٹھاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی ان دونوں بچیوں کی تعلیم کی کفالت کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ یہ انگلش میڈیم اسکول میں بچیاں اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کی گریجویشن تک کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور اسی طرح سے اس شہر میں جہاں جہاں مظلوم
आवाज़ देगा, उनका ये गवर्नर भाई उनके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। न किसी की तनकीद से हटूंगा, न किसी की तनकीद से डरूंगा। ये ओहदे आने जाने हैं, ओहदों का डर ना दें। ये मनसब अल्लाह देता है और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला काम करता रहूँगा। जी अल्लाह का शुक्र। देखिए, आप बड़े सीजन्ड सहाफ़ी हैं और मुझे अफसोस हुआ आपके सवाल पर कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं कैसे रुकवाऊं। आपने अपनी सिंध हुकूमत का बयान नहीं सुना कि वो कह रहे हैं कि ये गवर्नर का इख्तियार ही नहीं है कि वो DIG से बात करे। गवर्नर का इख्तियार नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैं बाख्तियार हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। बात यह है कि जिनका काम है वो काम करें। इंतज़ामिया को बार बार मैंने कहा है, मैं कह सकता हूँ, मैं किसी का कान पकड़ नहीं सकता। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, ख़त लिख सकता हूँ, मीडिया पर आवाज़ उठा सकता हूँ, आवाम के साथ आवाज़ बनकर उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ। मैंने IG साहब को ख़त लिखा, मैंने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिखा, मैंने सदर ममलिकत को ख़त लिखा, मैंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को 2 ख़त लिखे और फिर आखिरी ख़त मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है। अब आप कहते हैं तो मैं आपको भी लिख देता हूँ। अच्छा गवर्नर साहब, मुझे बता दीजिएगा ज़रा, IT के हवाले से मेयर साहब ने तनकीद भी की और उसके साथ ये कहा कि गवर्नर साहब के पास ज़मीनें बहुत सारी हैं, उसके ऊपर जाकर एक यूनिवर्सिटी बनाएं, उसके लिए काम करें। तो क्या यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं आप अपनी ज़मीनों पर? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि मुझे बात करनी होगी तो मैं सदर ममलिकत से करूँगा। ये छोटा भाई एडवांटेज इसलिए लेता है कि मेरा ज़ाती वकील है। अब अगर मैं डेफेमेशन का इसको नोटिस दूं तो मुझे इसी को बताना पड़ेगा कि अपने आप को एक नोटिस दे दो कि बार बार अपने गवर्नर को मुखातिब ना करो। तो कल मैं ये पहला फ़ोन मुर्तज़ा वहाब को ही करूँगा कि मुर्तज़ा वहाब को एक ख़त लिखे कि आपको जो बात करनी हो वो चीफ मिनिस्टर से करें या सदर ममलिकत से करें, वो मुझसे बात करेंगे। मैं डायरेक्टली उनकी जवाब देने का ना पाबंद हूँ और ना मैं दूंगा। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि जो ये मुर्तज़ा वहाब हैं, इन्होंने ये कहा है कि साबका मेयर के दौर में नालों पर चाइना कटिंग की गई, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब किया गया। क्या इस हवाले से अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो आप उनकी मदद करेंगे या इस हवाले से भी आप आवाज़ उठाएंगे? देखिए, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं 100 अरब के लिए घंटी बजा रहा हूँ, तो वो चाइना कटिंग के लिए भी घंटी बजाएं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो लेकर आएँ। मैं गवर्नर सबका हूँ, पीपल्स पार्टी का भी गवर्नर हूँ, आवाम का भी गवर्नर हूँ, तमाम सियासी जमातों का गवर्नर हूँ। मैंने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन जितनी एनर्जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खर्च कर रहे हैं, जितना टाइम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं, इतना काम पर लगाएं ना। ले आए चाइना कटिंग कल मेरे पास। वैसे भी वो चिंची पे ऑफिस जाते हैं, मैं उनको मोटरसाइकिल पे ले जाऊंगा, दिखाएं मुझे ले जाके। देखिए, फारूक सत्तार भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की कि फौजिया वहाब साहिबा मरहूम, जो कि मेरी भी बहन है और उस बहन के मुझ पे तो ज़ाती एहसानात भी हैं, वो इंतहाई शफ़क़त से, धीमे लहजे में और अपने जो सामने वाले होते थे उनसे भी बड़ी इज़्ज़त से बात करती थी। हम सभी जानते हैं, मुझसे सब इत्तेफाक करेंगे कि डॉक्टर फारूक सत्तार भाई एक ऐसे मंझे हुए ईमानदार इस पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिनकी हर छोटा बड़ा इज़्ज़त करता है। अगर वो मुझे फारूक सत्तार को ये कहें कि वो मेरे तर्जुमान हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा वहाब की सियासी तरबियत नहीं हुई, उसे अपनी वालदा से सीखना चाहिए।